අයිබෝන් අපි අපේ ක්ලිප් එක අලුත් වැඩක් ගැන අපි ඉන්නේ රෂියන් කල්චර් එකේ රෂියන් සෙන්ටර් එකේ මරියා පොපෝවා කල්චර් ඩිරෙක්ටර් අපිත් එක්ක ඉන්නවා අයිබෝන් ma'am. Ayubuan. Right. Please can you explain what is this event this next month you have a ballet or concert, can you explain? Exactly. Actually, it's one of the greatest and biggest events that we ever held at the Russian School of Ballet and Dancing. This year, our famous and beloved school is celebrating its 25th anniversary, a silver jubilee, and we're very excited about this event because in this wonderful concert, we're going to showcase the skills and the talents of many, many of our students, around 800 students, wonderful girl dancers will take part in this show. We have 8 ballet instructors, and each one of them is going to present about 3 or 4 items of their dancers. So the age range of our dancers is starting from 4 and up. So you can imagine it's going to be a very colorful and fantastic program. I have remember every year performs your culture center very nice ballets and items, nice concert. Any message give that my through my YouTube channel? Well, the message is that the Russian culture is still fantastic. It cannot be denied, and ballet is always considered to be the Russian art. The classical ballet is always related to Russia. It goes way, way long back, the cultural traditions, and it has become world famous, like all over the world. Our ballet dancers, our instructors, they're still very popular around all the world. And as the head of the Russian Cultural Center, I must admit that I'm very happy that the art of ballet is taking over this island, and more girls are actually interested in coming to our school and learning this wonderful technique, getting a glimpse and a piece of that beautiful arts. Which makes them even more graceful and beautiful, because every girl who actually comes to our school to do ballet, uh, she touches the beauty in a way. She touches the culture in a way, even if she doesn't become a professional ballerina afterwards. It's a great skill, it's a great knowledge, and through that, through the plastic and the grace, they learn my country's culture. Thank you so much. Thank you. ලාංකීය කලාව පෝෂණය කරන්න අපිට ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් උදව් කරනවා. ඒ අතරින් විශේෂම තැනක් ගන්න ආදිතේනේ ඉඳලා විශේෂ තැනක් ගන්න රටක් තමයි රුසියාව. ඉතින් අපි ඉන්නේ ඊටමත් ලස්සන තැනක ලංකාවේ සාහිත්‍ය, නර්තනය, සංගීතය පෝෂණය කරන එක්තරා සුන්දර ස්ථානයක්. ප්‍රධාන විදායක නිලධාරීතුමා අපි ගාව ඉන්නවා. ඒ තමයි රාමනායක මහත්තයා. අලුත් නිවුස් එකක් දෙන්න. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබාන් නිලන් ඇත්තෙන්ම ඉතින් අපි ගොඩක් කල් අපි මිත්‍රයෝ අපි මම දැන් අවුරුදු 20කට වඩා කාලයක් දන්නවානේ. ඉතින් මේ අවුරුද්ද අපිට විශේෂයි මොකද අපගේ නර්තන රුසියානු බැලේ පාසල අවුරුදු 25ක් පිරෙනවා. එතකොට මේ ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා උදේ 10ට කොළඹ නෙළුම් පොකුණේදී අපි අපේ කියන්නේ දැනට මම හිතන්නේ ළමයි 800ක් විතර සහභාගී වෙන අපේ උත්කර්ෂවත් සංගී කියන්නේ බැලේ ප්‍රසංගයක් අපි දාට කරනවා. උදේ 10ට 27 වෙනිදා ජූනි නෙළුම් පොකුණේ. ඒක හොඳ මැසේජ් එක. බැලේ කලාව කියන්නේ ලෝකේ වෙනසක් කරපු, ලෝකේ උඩු යටි කරපු නර්තන කලාවක්. විශේෂයෙන්ම රුසියාව ඒ වෙනුවෙන් මහත් නිර්මාණශීලී දායකත්වයක් ලෝකෙට සපයලා තිනවා. ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සුන්දර නිර්මාණ ගොඩාක් අපේ මුද්‍රා නාට්‍ය කලාව, බැලේ කලාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. එහෙම වැඩක් තමයි එදාටත් වෙන්නේ.
ඉතින් තව ඔබතුමාට පුළුවන් මැසේජ් එකක් දෙන්න කොහොමද? තව මට කියන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි අපි මේ රුසියානු බැලේ කලාප ඒ කියන්නේ පාසල අපි පටන් ගත්තේ මීට අවුරුදු 25කට කලින් ළමයි 4 දෙනෙක්ගෙන්. අද වෙනකොට අපි ඒ කියන්නේ කිසිම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් නැතුව අවුරුදු 2ක් 3ක් ඉන්න ඕනේ අපේ මේකේ ඇතුළත් වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන්ම තේරෙනවා ඒ කියන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයකද අපි ඉන්නේ කියලා. දෙවෙනි එක තමයි විශේෂයෙන්ම රුසියාව වගේ රටක. ඒ කියන්නේ මම රුසියාවේ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ කෙනෙක් හැටියට මට පුළුවන් වුණා විශේෂයෙන් බල්ෂෝයි කියන තියටර් එක තියටර් එහෙම නැත්නම් මරින්ස්කි තියටර් සෙන්ට් පීටර්ස්බර්ග් ඊට අමතරව ගලීනා උල්යානෝවා ඊට පස්සේ මාෂා ප්ලෙෂර්ස්කෝවා ඔය වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ගිහලා ඒගොල්ලන්ගේ මියුසියම් ඇත්තටම තියෙන ඒවා දකින්න. ඉතින් මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම රුසියානු මන්දිරේ හැමතිස්සෙම අපි චෙසුයි බැලේ ඒ දෙක. ඒ කියන්නේ අපි බියුටි එකයි ඒ වගේම බ්‍රේන් එක. ඒ දෙක වෙනුවෙන් මොකද අපි කැමති අපේ විශේෂයෙන්ම මොකද අපේ දක්ෂ දූ දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ හැකියාව හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් අපි කරන්නේ අවස්ථාව ලබා දෙන්න. මැසේජ් එක ඇත්තටම ලාංකීය දේශීය නර්තන කලාවක් තියෙනවා. ඒ කලාව තුළට තවත් ලස්සන කලාවක් එකතු කරනවා නම් බැලේ කලාව. ඒකට හොඳම තැනක් තමයි රුසියාව. ඉතින් ඒකට නිරන්තරයෙන් රුසියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ දොර විවර වෙලා තියෙනවා. ඔබේ හැකියාවල් ඔබේ පුංචි දුවා දරුවාගේ හැකියාවල් ඔප්නංවන්න. ඉතින් මෙතුමා ආරාධනා කරනවා ඇවිල්ලා මෙතන අධ්‍යාපනය ලබන්න කියලා. එහෙමනම් හොඳ දර්ශනයක් සංදර්ශනයක් ලබන මාසේ නෙළුම් පොකුණ තියටර් එකේ ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා උදේ 10ට 27 වෙනිදා ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා උදේ 10ට නෙළුම් පොකුණ රංගාලයේදී. එහෙමනම් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. රසියන් සෙන්ටර් එකේ අලුත් වැඩේ ගැන මම කතා කරන්න හදන්නේ බැලේ ටීචර් කෙනෙක් එක්ක නිලුකා මදුරාවල. අයිබෝන් ඔබතුමියට පොඩි විස්තරයක් කියන්නකෝ මේ ගැන. කොහොමද කවද්ද ෂෝ එක තියෙන්නේ? එතකොට කී දෙනෙක් ළමයි සහභාගී වෙනවද? එතකොට මේකේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මේක ස්ටෝරි එකක්ද නැත්නම් අයිටම් වයිස් යන එකක්ද කොහොමද? මේක අයිටම් වයිස් යන්නේ. මේක බැලේ ස්කූල් එක පටන් අරගෙන අවුරුදු 25ක් වෙනවා. 25 වෙනි සංවත්සරයේ සැමරීම තමයි මේ කරන්නේ. මේක ජූනි මාසේ 27 වෙනිදා නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී වේදිකාගත වෙන්න නියමිතයි. අපි දැන් ජනවාරි මාසෙක මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳලා තමයි අපි පුහුණුවීම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ළමයි 800ක ප්‍රමාණයක් මේ කොන්සර්ට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. අවුරුදු 3 ඉඳලා අවුරුදු 40 දක්වා ශිෂ්‍යයෝ මේකේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ. ඒ කියන්නේ රෂියන් කල්චර් සෙන්ටර් එකේ මුල ඉඳලම බැලේ ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය. ඔව් ඒ කියන්නේ බැලේ කරන්න ආසාව තිබිලා වයස්ගත වුණත් සම්බන්ධ වෙච්ච පස්සේ සම්බන්ධ වෙච්ච අය ඉන්නවා. එහෙම ලොකු පිරිසක් මෙතන ඉන්නවා. එතකොට අපි මෙතන ස්ටෝරි එකක් නෙමෙයි යන්නේ. අපි අයිටම් වයිස් තමයි මේ කොන්සර්ට් එකේ ඩාන්සින් අයිටම් යන්නේ. ටීචර් වයිස් ඒ කියන්නේ ටීචර් බයි ටීචර් අයිටම්ස් හදලා කරන්නේ. එතකොට අපි ලොකු මහන්සියක් වෙනවා. මොකද අවුරුදු 25ක් වෙච්ච දේ සංවත්සරයේ සමරන්න අපි හොඳ දෙයක් එළියට දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා හොඳ කොන්සර්ට් එකක් ජූනි මාසේ 27 වෙනිදාට නෙළුම් පොකුණ රංගහලේදී දකින්න ලැබෙයි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ කියන්නේ හොඳ මැසේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ කලාවට ආදරය කරන අය නම් සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මම හිතනවා හොඳ ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් හිටියේ. බැලේ කොන්සර්ට් එක සාමාන්‍ය අර නිතර අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. අනිත් කැන්ඩියන් ඩාන්සින් ඒවා අපිට ඕන තරම් කොන්සර්ට් තියෙනවා. හැබැයි බැලේ කොන්සර්ට් එකක් අපිට නිතර දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔව් නිතර දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රෂියන් කල්චර් සෙන්ටර් එකෙන් තමයි මේ වගේ දෙයක් වෙනවා නම් ලංකාවේ වෙන්නේ. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ගුරුතුමිය කිව්වා වගේ ජූනි මාසේ 27 නෙළුම් පොකුණ රඟහල එකක් උදේ 10 එක ෂෝ එකක් අනික හවස් වරුවේ දෙකට. ඉතින් හොඳ මැසේජ් එකක්. බැලේ කලාවට ආදරය කරන හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ලස්සන සංදර්ශනයක්. ඇත්තටම රුසියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ තමයි මේ වගේ බැලේ කොන්සර්ට් එකක්
කරන්නේ අනිවාර්යෙන්. මේ දැවැන්ත වැඩක් අවුරුදු 25ක් සපිරෙන අවුරුදු වෙලාවේ 25ක් ඉතින් 800ක් ශිෂ්‍යයන් 800ක් කියන්නේ සෑහෙන පිරිසක් පිරිසක් විවිධ වයස් මට්ටමේ අවුරුදු 3 ඉඳලා ඉහළට ඉඳලා ඉහළට ඉතින් ඔබතුමීට බොහොම ස්තුතියි